नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आजिर ई भिडियो रे तुम मानक स्वागत। आज आम तुम साहित्य सुमन बहिर पाठ 6 रे थिबा विषयटी महान विप्लवी माधव सिंह एई विषयर प्रश्नोत्तर को आलोचना करिनबा। पिलामाने विषयर अभ्यास कार्य को आलोचना करबा पूर्व प्रथम वीडियो को तुम माने जदि लाइक करिना हो सब्सक्राइब करिना हो ताले सब्सक्राइब करिनियो, कारण आमर 7th क्लास रिलेटेड जहाँ भी वीडियो अपलोड करी ताहा सर्वप्रथम तुम मानक पाखक पहुँची पारिबो। चलो पिला माने आमे एबे विषयर अभ्यास कार्यर प्रश्न उत्तर को आलोचना करिनबा। प्रथम प्रश्न कौन रही देख पिला माने, निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे ठीक चिन्ह दियो। 1 नंबर प्रश्न, यही घटना को केंद्र करी इंग्रेज सरकार नारायण सिंह को जेल दंडरे दंडित करथिले। केउ घटना पई तांको एपरि दंड मिलिथिला? यार उत्तर हेबो, से निजर भंडाररो खाद्यशस्य आनी प्रजा माननको बांटिथिले। 2 नंबर प्रश्न, इंग्रेज सरकार माधव सिंह जमीदारी को बाजप्त करदेले, तार कारणटी है माधव सिंह इंग्रेज आदेश को अमान्य कले। जोटा ठीक चिन्ह देछि सेटा हेबो एई प्रश्नर उत्तर। प्रश्न नंबर 3, इंग्रेज माने छत्रभंग दे पलायन करिवा छड़ा अन्य उपाय नथिला, एहार मुख्य कारणटी कोन? यार उत्तर हेबो, विप्लवी माने पत्थर ढिला पकाई इंग्रेज माननको आक्रमण कले। गद्यांशर आलोचना, यही पाठरू बाछि बाछि केतोटी वाक्य निम्न रे दिया जाइछि, ताहाको मन देई पढ़ और निज सहपाठी मानक सहित आलोचना कर। तामाने आमर गद्यांश को आलोचना करिबा। एटा सरलार्थ रे लिखिबा पई कहिछि पिले। प्रथम प्रश्न रहिछि, जार कर्ममय जीवन पाठ कले देहरे सिहरण सृष्टि हुए। चलो यार उत्तर को लिखि नबा। तुमे माने लिखिबो पिला माने, जाहार कर्ममय ... सृष्टि हुए। उक्त गद्यांशटी प्राबंधिक वीरेंद्र महांतींकर रचित महान विप्लवी माधव सिंह शीर्षक प्रबंधरू संगृहीत। एठारे लेखक महान विप्लवी माधव सिंहर अदम्य साहस और देशप्रेमर गाथा संपर्क में सूचना दिया जाइछि। आम मातृभूमि को विदेशी इंग्रेज शासकों कबलरू मुक्त करने पाई अनेक संग्रामी हसी हसी निज जीवन को बलिदान देइछन्ति। सेही महान स्वाधीनता संग्रामी मानक मध्यरे संबलपुर माटीर वीरपुत्र माधव सिंह थिले अन्यतम। इंग्रेज मानक विरुद्धरे से जेउ लड़ाई करथिले ताहा इतिहास पृष्ठारे स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध। तांकर निर्भीकता, अदम्य वीरत्व एवं मातृभूमि पाई थिबा अतुलनीय त्यागपूर्ण कर्ममय जीवनर कहानी आज मध्य पाठ कले प्रत्येक भारतीयଙ୍କ देहरे रोमांच बा सिहरण सृष्टि करिथाए। एटा हेउची 1 नंबर प्रश्नर गद्यांशर आलोचना पिला माने। 2 नंबर प्रश्न रहिछि, फलरे सेमानंकर सम्मानरे आंच आसिला। लिखिबो पिला माने, फलरे ... आसिला। उक्त गद्यांशटी प्राबंधिक वीरेंद्र महांतींकर लिखित महान विप्लवी माधव सिंह प्रबंधरू आनीत। इंग्रेज सरकारंकर एक अहंकारी निर्देशनामा किपरि संबलपुरर देशीय राजा और जमीदार मानकर आत्मसम्मान रे कुठारघात करिथिला, प्राबंधिक एठारे ताहार वर्णना करिसंती। संबलपुर अंचल उपरे इंग्रेज माने बल प्रयोग करी निजर आधिपत्य विस्तार करिबा परे एक नूतन विज्ञप्ति जारी करिथिले। एही निर्देश अनुଯାयी संबलपुर अधीन रे थिबा समस्त गड़जात राजा, जमीदार और गौड़िया माने निज निज अंचलरू आदाय होइथिबा राजस्व को नहीं निजे संबलपुर ठारे थिबा इंग्रेज कार्यालय रे दाखल करिवे बोली बाध्य करागला। पूर्वरु स्वाधीन भाव रे निज राज्य शासन करुथिबा एही शासक माननको विदेशी सरकारଙ୍କ आगरे हाथ जोड़ी ठिया हेबा बा कर दाखल करिबा अत्यंत अपमानजनक लागिला। इंग्रेज मानकर एही कुटिल नीति फल रे जमीदार माननको मान सम्मान रे गभीर आंच आसीथिला। 3 नंबर प्रश्न रहिछि, मात्र इंग्रेज सरकारर दासत्व स्वीकार करि नथिले। उत्तर लिखिबो पिले, मात्र ... करि नथिले। उक्त गद्यांशटी प्राबंधिक वीरेंद्र महांतींकर रचित महान विप्लवी माधव सिंह प्रबंधरू उद्धृत। माधव सिंह एवं तांकर सहयोगी मानकर अदम्य स्वाभिमान और निर्भीक मनोभावर चित्र एठारे प्रदान करा जाइछि। विद्रोह को दमन करिबा पई इंग्रेज सैन्य माने निज क्रूरतार सीमा पार करी माधव सिंह ग्राम घिंस को निया लगाई संपूर्ण छारखार कर देथिले। एही हृदय विदारक अन्यायर खबर पाइबा परे माधव सिंह नेतृत्व रे सारा अंचल रे विप्लवर बन्ही जली उठिला। प्रत्येक घरू वीर युवक माने बाहरी आसी आंदोलन कले।
କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ତୀର ହୁଏତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ବୀର ନିଜର ପ୍ରାଣବଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟିର ମଣିଷମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ପଛେ କେବେ ହେଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପିଲେ, ଏତିକିରେ କଥା ସରିଯାଇ ନଥିଲା। ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ ପିଲାମାନେ। ଏତିକିରେ କଥା ... ନଥିଲା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ମାଧୋସିଂହ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ନିଷ୍ଠୁରତାର ଚରମ ସୀମା ଏବଂ ମାଧୋସିଂହଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର କରୁଣ ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ମାଧୋସିଂହ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମାଟିଆବନ୍ଧ ଘାଟିକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଛପି ରହିଥିବା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଚାର ନ କରି ଏହି ଅନ୍ୟାୟୀ ଇଂରେଜ ସରକାର 1858 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ବୀରର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ମାତ୍ର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ କମିନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ଓ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କାରାଗାରରେ ପୁରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ପଶୁ ଭଳି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ନିଜ ଖାତାରେ ଗଦ୍ୟାଂଶକୁ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ଆସ ମେଳ କରିବା। ପାଠରେ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ବା ଉକ୍ତିକୁ ବାଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ ଦଳରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଗାରଟାଣି ମିଳାଅ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି ଘେଁସ, ମାଖନଲାଲ, ନାରାୟଣ ସିଂହ, ସିଂଘୋଡ଼ା ଘାଟି ଓ ମାଧୋସିଂହ। ତାକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖିଦେବା ପିଲେ। ଘେଁସ ଯିବ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁ। ମାଖନଲାଲ ଯିବ କ'ଣ? ଇଂରେଜଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପରିଚାଳିତ। ନାରାୟଣ ସିଂହ ମାଧୋସିଂହଙ୍କର ଜାମାତା। ସିଂଘୋଡ଼ା ଘାଟି ସମ୍ବଲପୁରଠାରୁ ନାଗପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାଧୋସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର କାରାଗାରରେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗାରଟାଣି ନେଇଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ଗାରଟାଣି ନେବ ପିଲାମାନେ। ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲେଖାଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ ଓ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଲେଖ। କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏହି ପାଠରେ କେଉଁ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏହି ପାଠରେ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମୀ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ମାଧୋସିଂହଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ମାଧୋସିଂହ ଗରିବମାନଙ୍କଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଖଜଣା ଆଦାୟକୁ କାହିଁକି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଯଦିଓ ଜମିଦାରର କାମ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମାତ୍ର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଖଜଣା ଆଦାୟକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗରେ ଦେଇଛି, ମାଧୋସିଂହ ମହାବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଗ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେପରି ପାଇକ ମେଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ମାଧୋସିଂହ ବଛା ବଛା ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଲେ। ଘେଁସଠାରେ ଥିବା ବୁଢ଼ା ରାଜଗୁଡ଼ି ବରଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଧନୁତୀର, ବର୍ଚ୍ଛା, ଢାଲ, ଖଣ୍ଡା, ମୁଦ୍ଗର, ତୋପ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ, ଇଂରେଜମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ବିପ୍ଳବୀମାନେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘାଟି ସବୁ ଜଗି ରହିଲେ। ନିଶା ଘାଟି ଓ ସିଂଘୋଡ଼ା ଘାଟିକୁ ମାଧୋସିଂହ ଓ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଅବରୋଧ କରି ରହିଲେ। ଫଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ନାଗପୁର ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ରେ ରହିଛି, ମାଧୋସିଂହଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର କିପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ମାଧୋସିଂହଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ କଳାପାଣି ପଠାଇ ଫାଶୀ ଦେଇ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଓ ହାତକଡ଼ି କରି ଇଂରେଜ ସରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ତମେ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ନିଜ ଖାତାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଭଳିକି ଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ। ସେ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶସ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମିଶି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ। ଆସ ଏହି ପାଠରେ ଏହିପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କରିବା। ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ, କଳା କୌଶଳ, ଆଖପାଖ, ହସି ହସି,
ଆମର ଖରା ବର୍ଷା ସହ ସହ ଯାତାୟାତ ବଳପୂର୍ବକ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର କଥା। ପୁଅର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପୁତ୍ର। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଚାଲ ଲେଖିବା। ନିଆଁ, ମା, ରାଜା, ପାହାଡ଼ ଆଉ ରକ୍ତ। ନିଆଁର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଅଗ୍ନି ଆଉ ଅନଳ। ମାର ଜନନୀ ମାତା। ପାହାଡ଼ ଭୂଧର ପର୍ବତ। ରକ୍ତ ଶୋଣିତ ରୁଧିର। ରାଜା ହେଲା ନୃପତି ଆଉ ସମ୍ରାଟ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମାଧୋ ସିଂହଙ୍କର ଝିଅ ଛତିଶଗଡ଼ ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଝିଅର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପୁଅ ହେବ। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖ। ମା, ବୃଦ୍ଧ, ନାରୀ, ବିଦେଶୀ। ମାର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବାପା, ବୃଦ୍ଧର ବୃଦ୍ଧା, ନାରୀ ପୁରୁଷ, ବିଦେଶୀ ବିଦେଶିନୀ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରହଳୀ ପହଳି। ବିପ୍ଳବୀ ମାଧୋ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବିପ୍ଳବୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର ନମସ୍ୟ। ତେବେ କେତୋଟି ପହଳି ରହିଛି? ଏଇଟା ପହଳି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରହଳି ହବ। ତାକୁ ଆଧାର କରି ତୁମେ ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କଟକ ସହରେ ଜନମ ହେଲେ, ପାଠ ପଢ଼ି ରୋଗୀ ସେବା କରିଲେ, କହିଲେ ରକତ ଦିଅରେ ଦିଅ, ଦେବୀ ସ୍ୱାଧୀନତା କହରେ କହ। ଏହା ହେଉଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେ ହିଁ କହିଥିଲେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ଥାଇ ଜନତା ତତାଇ ଦେଲେ, ଜନତା ତାତିରେ ବିଦେଶୀ ଅଥୟ ବରଗଛେ ଫାଶୀ ଦେଲେ। ଏହା ହେବ ଜୟରାଜଗୁରୁ। ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବରଗଛରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମରି ବୀର ସେ ଆମ ସମ୍ବଳ, ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଅଧୀର, ରଖିଥିଲେ ନେଇ ଅସୁର ଗଡ଼େ, ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲେ ବଣ ପାହାଡ଼େ। ଅସୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ, ବଣ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ସେ ଲୁଚିଥିବା ସମୟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଆଣି ନେଇକି ବନ୍ଦୀ କରିକି ଇଂରେଜମାନେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। କେତେ ଗପ ଉପନ୍ୟାସ ପୁଣି ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ, ଦୈନିକରୁ ସାପ୍ତାହିକ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଚାରି ସାଜିଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିକା। ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ଆମ ଝଙ୍କାର ପ୍ରତିଭା, ଉଚ୍ଚତର ତାଙ୍କର ସେ ରାଜନୀତି ପ୍ରଭା। ଏହା ହେବ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ମାଧୋ ସିଂହ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେଲେ। ତମେମାନେ ବିଷୟଟିକୁ ଲେଖିବ, ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ, ବାରମ୍ବାର ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଉ ସରଳାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ଆଉ ମନେ ରଖିବ। ତା ସହିତ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।